मेरा मुर्शिद प्यारा आया। इसलिए इत्थे सानू एक बहुत बड़े ना बुद्धिमान इंसान होए है जिन्हां दा नाम है चणक्या। चणक्या बारे तुसीं सुनिया होएगा कि चणक्या एक वो शख्सियत सी कि जिन्हां ने एक बच्चे नूं इन्ना ज्ञान दिता, ऐसी शिक्षा दी, इदां दे नियम दसे कि वो छोटे जे बच्चे नूं पूरे भारत वर्ष दा सम्राट बनाता, चंद्रगुप्त मौर्य। और कहते चंद्रगुप्त नूं सम्राट बनाने दे पिछे चणक्या दी नीति दा हथ सी। इसलिए कहते ना चणक्या नीति बड़ी मशहूर किताब है जिहदे च नीति दा मतलब की हुंदा, कुछ नियम है कि अगर वो नियम इंसान जीवन च समझ लवे तो इंसान कखा तो लखां दा हो जाता है। इंसान असफलता तो सफलता तक पहुंच जाता है। इंसान अगर जीवन च अशांत है, तकलीफ दे विच है, दुखी है, परेशान है, नाकामयाब है, तो अगर इंसान कुछ नियम अपने जीवन च समझ लवे तो अशांति तो शांति, असफलता तो सफलता, दुख तो सुख और रोन तो हंसी, खुशी तक इंसान पहुंच जाता है। इसलिए कुछ नीतियां यानी कुछ नियम, कुछ असूल जीवन च ऐसे हुंदे हैं कि अगर वो असूल इंसान समझ लवे तो इंसान के जीवन दी सारियां प्रॉब्लमां परेशानियां का हल होना शुरू हो जाता है। इसलिए अज असीं भी कुछ ऐसे ही समझना है, क्योंकि सानू पता है कि इंसान के जीवन च अशांति भी है, तकलीफां भी है, दुख भी है। इसलिए हर इंसान शांति भी चाहता है, हर इंसान खुशी भी चाहता है, हर इंसान सफलता भी चाहता है। पर हुण ये शांति, ये सफलता, ये खुशी, ये कामयाबी, ये तंदुरुस्ती सानू मिलेगी किदां? वो किहड़े नियम है जिन्हां दी पालना सानू करनी पेगी, और वो नियम नू जदों अपने जीवन च अपनावांगे तो फिर उस नियम दे नाल जो खुशियां, शांति, आनंद, तंदुरुस्ती जुड़ी है वो अपने आप साडे तक पहुंच जाएगी। क्योंकि कई बार ना ये गल हमेशा याद रखना कि जदों असीं किसी चीज़ नूं हासिल करना होवे ना, सीधी नहीं मिलदी, वो किसी चीज़ नाल जुड़ी हुई हुंदी है। समझदे हो कि नहीं? हुण जिद्दां फर्ज करो एक इंसान चाहता मैं ठंडा पानी पीना है, तो हुण उहनूं पता वो ठंडक लैण वास्ते या तो मैनूं पानी नूं फ्रिज च रखना पेगा या फिर बर्फ की टुकड़ी पानी च पानी पेगी। क्योंकि अगर मैं ठंडा पानी चाहता सीधा नहीं मिलना, वो जरिया है बर्फ के जरिए या फ्रिज में पानी रख के मैनू वो नियम का पालन करना पेगा कि भाई गिलास नूं फ्रिज च रख दे, 2-2.5 घंटे बाद चकेगा तो पानी ठंडा हो जाएगा। इतनी जीवन च जे शांति चाहिए है ना, कुछ नियम होंगे है। साडे सिर्फ सोचण ना, साडे बोलण नाल ही नहीं सानू मिल जाना। जिद्दां ऐसे कहांगे बंदा हत्थ 'च गिलास फड़ के बैठा है, यार पानी बड़ा गर्म है, गर्मी बहुत है, ठंडा चाहिए, ए पानी ठंडा हो जा, पानी ठंडा हो जा, मैनू ठंडा पानी चाहिए, मैनू ठंडा पानी चाहिए। कि पानी ठंडा हो जाएगा तो कहण नाल? पर जदों असीं नियम वरत लिया, कहण दी लोड़ नहीं, गिलास नूं चक के फ्रिज च रखता या बर्फ नूं चक के गिलास च पाता, हुण सानूं कहण दी लोड़ नहीं, क्योंकि असीं उह नियमां नूं अपना लिया तो चीज़ अपने आप ही हुण सानूं मिल जाएगी। इतनी अज तुसीं भी अगर थोड़ा जिहा अपने आप नूं सोच के देखो ना, तो अज बंदा पता की कहंदा है, मैनूं शांति चाहिए है, मैनूं शांति चाहिए है, मैनूं घर च सुख शांति चाहिए है, मैनू कामयाबी चाहिए है, मैनू कामयाबी चाहिए है, मैनू तंदुरुस्ती चाहिए है। बोलो कहते हो कि नहीं? जिहड़ा बंदा बीमार होवे कहंदा कि नहीं मैनू तंदुरुस्ती चाहिए है, मैनू तंदुरुस्ती चाहिए है। जे बंदा अशांत होवे, घर च लड़ाई हुंदी होवे, झगड़ा हुंदा होवे, मैनू तां घर च खुशी चाहिए है, मैनू घर च शांति चाहिए है, मैनू घर च प्यार चाहिए, इतफाक चाहिए है। कहते हैं कि नहीं असीं? पर की ये कहण नाल मिल जाता है? जरा गौर करने, वही गल है कि गिलास नूं पकड़िया, मैनू पानी ठंडा चाहिए, मैनू पानी ठंडा चाहिए है, कहण नाल नहीं ठंडक आनी, करन नाल ठंडक आनी है। क्योंकि जिस चीज़ दे नाल वो ठंडक जुड़ी हुई है, जदों कर्म करांगे तो फिर सानू रोला पाउण दी, बोलण दी जरूरत नहीं, फिर अपने आप ही चीज़ मिल जाएगी। हुण अगर सानू तंदुरुस्ती चाहिए है तो बोल के नहीं, कर्म करके मिलनी है, नियम की पालना करके मिलनी है। अगर सानू शांति चाहिए है, खुशी चाहिए है, तो कुछ नियम ऐसे है जिन्हां दी पालना करके ही वो चीज़ सानू कह दिओ मिल सकती है। इसलिए वो नियम की है, किस तरह ऐसी कामयाबी सफलता तक पहुंच सकते हैं, किस तरह ऐसी शांति को हासिल कर सकते हैं, बस जो नियम ऐसी समझने हैं। इसलिए वो नियम को समझाने तो पहला तां ही तुहानू पुछया कि तुसीं प्यार नाल आए हो ना, तुसीं क्या हाँ प्यार नाल आए हो, क्योंकि जो कोई प्यार नाल बैठे तो फिर समझाने का मजा भी फिर आता है। क्योंकि जो कोई प्यार ना आके बैठे ना कि हाँ ऐसी समझण नूं तैयार है, जिद्दां कि चणक्या दा ही सूत्र है एक बड़ा प्यारा। चणक्या ने अपने एक ना जगह लिखिया बड़ा प्यारा कि जहां आदर नहीं वहां जाना मत। जरा हम गौर करना, हुण तुहानू पुछण दे पिछे राज की सी, वो इस सूत्र च ही आंदा है कि जहां आदर नहीं
वहां जाना मत, जो माने नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे मनाना मत, और भरोसा रखना भगवान पर, जीवन में कभी घबराना मत। ਇਹ ਚਣਕਿਆ ਨੇ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਇਹ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹੀ? ਜਹਾਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਂ ਜਾਣਾ ਮਤ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਲੈਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰੁਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਵੀ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ? ਆਦਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਿੱਚਾਂ,
ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। बोलो समझते हो कि नहीं? ताही तो दसीदा ना कि कभी जिंदगी में कभी हार मत मानो, क्योंकि क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। कभी जिंदगी च हार ना मनो, क्योंकि कोई पता नहीं। जिदा समझ लो एक बंदा पत्थर तोड़न की कोशिश कर रहा है, वो एक सट मारदा, दो सट मारदा, तीन सट मारदा, 10 सट्टा मार के सोचे कि नहीं हुण मैं सट नहीं मारनी, तो की पता भाई वो पत्थर इंतजार कर रहा हो, तू 11वीं सट मारे तो मैं टुट जावा, तू 10 दी हार मान गया। क्योंकि जो पत्थर से सट पैंदी तो उन्हें टुटना भी एक दिन जरूर है। तू कोशिश जारी रख। बोलो समझते हो कि नहीं? तू कोशिश जारी रख। इसलिए सानू भी जिंदगी च होना चाहिए कि कभी हार ना मनीए, बल्कि अपने मालिक ते विश्वास रखिए, ओदी रहमत ते विश्वास रखिए और अच्छा करने की कोशिश करते चले जाइए, अगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाइए। चाहे दुनियावी कर्म होवे, कम होवे, चाहे कोई बच्चों का जिस तरह होंगे ना आजकल पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, चाहे बच्चों का पेपर होवे, कुछ भी होवे, कभी हार ना मनो, बल्कि जब तक सानू साडी मंजिल मिल ना जावे कोशिश करते चले जाओ। क्योंकि की पता कामयाबी साडी अगली कोशिश का इंतजार कर रही होवे, एक बार होर कोशिश कर। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए कभी जिंदगी च हार नहीं मननी, कोशिश करते चले जाना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जेड़ा कोशिश जारी रखता है ओदी कभी हार नहीं होती। और जिस तरह दसीदा ही है कि तूफानों से डरकर जो किनारे बैठ जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। हुण जे बंदा सोचे कि भाई आ मैं नाव लैके दरिया च नहीं जाना, कि तूफान ना आ जाए, किते लहरा ना आ जान, किते मैं डुब ना जावां, तो फिर कभी दूजे किनारे तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। दूजे किनारे ते जान वास्ते साडे अंदर साहस दा होना, हिम्मत दा होना और अपने मालिक ते विश्वास दा होना बहुत जरूरी है। साहस की है कि कोई नहीं, जे तूफान आया भी तो मैं तूफाना तो डरना नहीं है। विश्वास दा की है कि मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है कि जे तूफान आया भी तो मैनू बचाएगा भी जरूर, मेरी रक्षा भी जरूर करेगा। जदों इस साहस और विश्वास नाल इंसान कोशिश करता है ना, तो उन्हें सफलता भी जरूर मिल जाती है। इसलिए हमेशा अपनी सोच नू ऐसा पॉजिटिव रखना है कि मैं खुद भी अगे जाना है, बल्कि रब तो यह मंगया करो। पता की मंगना है? कई बार इंसान की मंगता है, रब्बा मैनू चंगी नौकरी दे, रब्बा मैनू चंगा कर दे, रब्बा मैनू बहुत पैसा दे, रब्बा मैनू तंदुरुस्ती दे, बस इन्ना ही मंगते हैं असं। पर जे नाल तुसी 2-3 चीज़ां जोड़ते हो तो याद रखो, अगर वो 2-3 चीज़ां तुसी नाल जोड़ दो तो रब तुहाडी पुकार नू, तुहाडी अरदास नू, तुहाडी दुआ नू जरूर सुनेगा। वो पता किहड़ी चीज़ है? मंगो किदां कि रब्बा मैनू नौकरी दे, चंगा काम दे, चंगी नौकरी दे, ताकि मैं दूजियां दा भला कर सकां। रब्बा मैनू दौलत दे, धन दे, मेरे काम कार च बरकत पा, ताकि मैं दूजियां दी मदद कर सकां। ऐ परमात्मा मैनू कामयाबी दे, सफलता दे, ताकि मैं दूजियां नू भी कामयाब होने विच उन्हां दी सहायता कर सकां। ऐ परमात्मा मैनू अगे वधा, ताकि मैं दूजियां नू भी अगे लैके जा सकां। जदों असीं अपणियां दुआवां अरदासां दे नाल दूजे दा भला मंग लैंदे आ ना, दूजे दे वास्ते करन दी भावना मंग लैंदे आ, तो फिर परमात्मा सानू इन्ना दिंदा है, क्योंकि परमात्मा ये नहीं देखदा। जरा हुण गौर करना कि तैनू की चाहिदा है, क्योंकि बंदा तो अपने वास्ते बहुत कुछ चाहता है कि नहीं? बंदा तो कई बार देखता आ घर मेरा होना चाहिए है। हुण जे रब तेरी वो चाहत पूरी कर दे तो जे घर में रहने वाले है वो बाहर निकल जाण किते। आ गड्डी मैनू चाहिदी है, ਇਹਦਾ मतलब वो गड्डी तेनू मिल जाए, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ बेचारे तुर के जाण। नहीं, तेरी चाहत नहीं रब देखदा कि तेनू की चाहिए। रब कहता है तेरी भावना की है कि अगर आ चीज तू मंग रहा है तो ये चीज अपने वास्ते ही मंग रहा है, या तू इसलिए मंग रहा है कि मैनू रब देवे तो मैं दूजियां की सहायता भी करा, दूजियां के जीवन च भी आसानी पैदा करा। समझते हो कि नहीं? हुण फर्ज करो एक बच्चा सोचता मैं डॉक्टर बनना है, पूछो बेटा काते डॉक्टर बनना है? लै डॉक्टर बन के नवी गड्डी खरीदनी है, डॉक्टर बन जाऊंगा तो कोठी पानी है, डॉक्टर बन जाऊंगा तो 4 किले जमीन दे खरीदने हैं। तो फिर रब कहता अच्छा अपने बारे सोच रहा है। तो जे बंदा कहता है रब्बा मैनू डॉक्टर बना ताकि मैं दूजियां दी
ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇਕ, ਬਿਹਤਰ, ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੱਸੇ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਸਿਕੰਦਰ ਕੋ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋੜਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ। ਇੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਧਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਪਰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਡੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਕਦੋਂ, ਤਾਂ ਮਰ ਕਦੋਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਵੀ 15 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਔਰ ਪੈਰ ਦੀ ਮੋਚ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆਏ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ, ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਔਰ ਪੈਰ ਦੀ ਮੋਚ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰ ਦੀ ਮੋਚ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਰ ਦੀ ਮੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਿਟਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਬੇਟਾ, ਆਣ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਜਣੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ 3 ਜਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਐ,
ਜੇ ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਬੁਲਾਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਲੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਤੀਜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2, ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, 3 ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 4 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 4 ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ 4 ਹੀ ਕੋਲ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਜਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਗਧਾ ਆ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਊਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨਾ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਗਧਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗਧਾ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਉਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਨੂੰ। ਫਕੀਰ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਧੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਬਾੜਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਧੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਧਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਨ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ, ਜਾਂ ਜਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਮੱਕੇ ਗਿਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ, ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਕਿ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਗੀਆਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਨਫ਼ਰਤ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। 1 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ? ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੁਹਾਨਾ, ਜਹਾਂ ਕੱਲ ਕਿਆ ਹੋ ਕਿਸਨੇ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਛਵੀ, ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਹੋ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬਣੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ, ਸਨਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਾਵੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਦੇਖੇ ਨਾ, ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਆ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲੈ, ਆ ਬਰਫੀ ਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਫੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾ, ਆ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲਈਏ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ, ਪਿਆਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੂਏ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜਾਂ ਐਡੀਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਲਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਲਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚੇ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿ ਉੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਣ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਗਧਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਫਕੀਰ ਖੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਧਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। जरा हुण गौर करना, ये दसना की चाहते हैं कि जहां आदर नहीं वहां जाना मत। और अगली लाइन च की क्या चनकिया ने कि जो माने नहीं उसे समझाना मत। कहते उत्थे जाओ जिथे आदर मिलता है, और फकीरां दे दर ते तां फिर आदर मिलता ही है, सम्मान मिलता ही है, प्यार मिलता ही है। क्योंकि फिर कहांगे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, क्योंकि फकीर तो प्रेम की मूरत होंगे है। जो भी उन्होंने कोल जाता है वो प्यार ही लैके आता है, क्योंकि उत्थे तो प्रभु का वास है। ताही तो कहते ना विच संगत हर प्रभ बसे जियो, प्रभु का वास ही उत्थे है जिथे सतसंग है, जिथे प्रेम है, जिथे अच्छाई है, जिथे इंसान नू उस प्रभु के नाल जोड़िया जाता है। इंसान के अंदर वो गुण पैदा किए जाते हैं कि जिन्होंने गुणों को अपना के इंसान वो कामयाबी सफलता या परमात्मा तक पहुंचता है। जरा समझ लेना इस चीज़ को। इसलिए चाणक्य की गल पूरा करिए और फिर वो भी सूत्र समझने हैं कि सानू जीवन च शांति और सफलता आसानी ना किदां मिल सकती, वो नियम की है, सफलता के नियम की है। जी घर दे विच सुख शांति चाहिए, वो नियम की है। अच्छी सेहत चाहिए तो नियम की है। जानना चाहते हो कि नहीं? क्योंकि टाइम फिर काफ़ी हो रहा है। इसलिए चाणक्य का आ पहला सूत्र पूरा करिए कि जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो माने नहीं उसे। ਹੁਣ जरा गौर करना, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ। ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਜਾਏਗੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਨਾ एक्सरसाइज करते हो एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू होता है। एनर्जी बढ़ती है तो बीमारियां अपने आप ही दूर होंदियां चलियां जांदियां हैं। या एक बड़ी पुरानी कहावत है, इत्थे पूछना चाहांगे तुहानू, क्योंकि इंग्लिश कहा जाता ना कि एक एप्पल रोज का खाओ तो डॉक्टर नू है कि नहीं कहावत एक इंग्लिश की। इत्थे असीं पंजाबी च दस रहे हैं कि एक सेब अगर रोज का खाइए ना, कहते डॉक्टर तुहाडे तो सदा दूर रहेगा। पता किहनां नू पता एक कहावत बारे? सुनी है? जवाब दिओ, किहनूं पता? हथ खड़ा करियो जरा पता लगे। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਸੇਬ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਸਮੋਸਾ ਹੈ। ਆ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਆਣ ਦੇ, ਪੂੜੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਆਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਸੇਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਡਲ ਪੀ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਦੋ ਦੋ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਪਰ ਪੀਣੀ ਬੀੜੀ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਭੰਗ ਹੈ, ਪੀਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਤੁਰਿਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਰੱਬਾ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ, ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਗਈ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਲਖਨਊ ਬਣਾ ਦੇ, ਲਖਨਊ ਬਣਾ ਦੇ, ਲਖਨਊ ਬਣਾ ਦੇ। ਰੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਆ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ?
ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਧਾਨੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਖਨਊ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਲਖਨਊ ਨਾ ਬਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਪੇਪਰ ਚੰਗੇ ਪਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਏਗਾ। ਪੇਪਰ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਟ 'ਚ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ? ਜੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਲਿਖ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਪਵਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਪਾ। ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਹੇ ਰੱਬਾ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਜਾ ਦੇਈ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਯਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰੇ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਸਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਤੇ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਹੀ ਖਰਾਬ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੰਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇ। ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਦੱਸੀ ਦੇ ਨਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਫੋੜਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਨਾਰੀਅਲ ਫੋੜਿਆ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਨਾਰੀਅਲ ਫੋੜਿਆ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਦੇਵਦੂਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਰੀਅਲ ਫੋੜਦੇ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੱਢ ਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਟਰੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੋਟਰੀ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਲੋਟਰੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਢਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਆ ਉਹੀ ਕੱਢੂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਗਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੱਬਾ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੂਟਾ, ਰੱਬਾ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ, ਰੱਬਾ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੋਝ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੀਜ ਵੇਲਾ, ਫੁੱਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੋਚੇ ਰੱਬਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੀ, ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੀ, ਬੇਟਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਮ ਖੇਲਣ 'ਚ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਭਾਈ? ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਂ ਜਾਣਾ ਮਤ, ਜੋ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਸਮਝਾਣਾ ਮਤ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਕਮਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਐਪਲ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਪੀਜ਼ੇ, ਲੱਭਦਾ 버ਗਰ, ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ? 540, 600 ਸ਼ੂਗਰ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਲਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਪਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਪਾਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ, ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਕਮਰ ਝੁਕ ਗਈ,
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘਟ ਗਈ, ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਚੱਲ ਬਈ ਤੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਔਲਾਦ ਖਿਲਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮੰਗੀਏ ਅਸੀਂ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ? ਸੋਚ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੱਬਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰਹ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਨੂੰਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਸ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਘਰ ਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਏ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਇਹ ਸੰਭਾਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚਣਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਚਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ? ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੰਨੂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਭਲਾ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਚਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਖਾਣਾ ਮਤ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ 1.5 ਇੰਚੀ ਦੀ ਜੀਵ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ 5, 5.5, 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? 1.5 ਇੰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਸਾਡੀ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਚਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਖਾਣਾ ਮਤ। ਇਹ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਚਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੜੀ ਸਵਾਦ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ, ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਚਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਖਾਣਾ मत, जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे मनाना मत। कहते जे तुसी सच बोल रहे हो फिर भी कोई अगला नाराज हो जाए तो फिर सच की तोहीन है कि ओहदे मिन्नतां करदा फिरे। चणक्या कहते जे कामयाब होना ना जीवन च, तू सच बोल दिंदा है, अगला नाराज हो जाए तो कहते फिर मनाण दी लोड़ नहीं ओनू, क्योंकि तू सही है, तू सच दे रस्ते च ओनू मनाण विच अपना समय, अपनी एनर्जी खराब ना कर। तू तां ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਨੇ ਪਰ रूठ जाए उसे मनाना मत, भरोसा रखना उस भगवान पर, मुसीबत आए तो कभी घबराना मत। और नाले भी गल कही कि सानू अगर जीवन च किसी मुसीबत का सामना करना पवे, क्योंकि मुसीबत तो जीवन च आंदियां रहिंदियां ही हैं। बोलो आंदियां कि नहीं? कभी दुख आ गया, कभी परेशानी आ गई, कभी कोई बुरे हालात आ गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। ये समझ लो मौसम की तरह ही है। जिदा हुण धुप्प है तो कल हो सकता बदल आवे, बरसात आवे, ठंड हो जाती है, मौसम चेंज होंदे है। तो जे हुण बंदा सोचे दिन साफ है तो खुशी की गल है, बरसात आ गई तो घबराना शुरू, हाय क्यों आ गई, क्यों आ गई? वो कहते घबराना नहीं है, मौसम बदलते रहंदे। इसी तरह जीवन च कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है तो घबराना नहीं है, भरोसा कहते रखना है वो भगवान ते।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੱਲ, ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੂੰ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 100 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ 94-92 ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਲਾਸਟ ਬੋਲ ਤੇ ਜਿੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰ ਗੋਡ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? 100 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਡ ਫॉर एवरीथिंग, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ 100 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਦਿਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਚਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸਪੀਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਬੜੇ ਆਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਣਾ। यानी हर चीज ਨੂੰ कुदरत ने, ताही कहते कि कोई तो है जो निजाम में बस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। ओ रब, ओ भगवान, ओ अल्लाह, ओ वाहिगुरु, ओ मालिक ओही तो है जिहड़ा ये सारे संसार के निजाम नू, निजाम का मतलब समझो कोई नियम बनाए उन्हें, जिहड़ा सारे संसार नू नियमां दे अंदर चला रहा है। इसलिए उत्ते सानू जदों विश्वास हुंदा है तो उहदी तरफों शक्ति भी सानू मिलदी है, तो असीं जीवन च हर मुश्किल, हर कठिनाई चों बड़ी आसानी नाल निकलते चले जाते हैं। इसलिए जीवन में आए मुश्किल, जिदा हुण दस्सिया कि भरोसा रखना भगवान पर, जीवन में आए मुश्किल तो कभी घबराना। ये चनक्या दी आखिरी लाइन है। हुण तुहानू भी यही कहांगे कि तुहाडे जीवन च भी कोई मुश्किल आवे ना, चाहे वो मुश्किल बीमारी के रूप च होवे कि मैनू कोई दुख आ गया, कोई रोग आ गया, कोई परेशानी आ गई, बीमारी आ गई, चाहे वो मुश्किल किसी बाहरी कामकार नूं लैके होवे, मेरा काम नहीं चलता, बिजनेस नहीं चलता, सफलता नहीं मिलती, चाहे वो बच्चों नूं होवे कि मैनू सफलता नहीं मिलती, पेपरां 'च पास नहीं हुंदा, कोई भी किसी किस्म की मुश्किल आ जाए तो उत्थे घबराना नहीं है। की करना है? भरोसा उस भगवान पर, अपने रब ते भरोसा रखना कि ऐ मेरे मालिक, जो मेरा कर्म करने वाला मैं करना है, तो रहमत तू कर ताकि मैनू इच सफलता मिले। भरोसा रखोगे कि नहीं? अज तो जे बीमारी है तो घबराना नहीं कि हाय बीमारी का मेरी जान लैके जानी है, ये बीमारी ने तो कभी दूर होना ही नहीं, इदां दी सोचा नहीं रखनियां, बल्कि भरोसा रखो ये दुख आया है तो मैनू विश्वास है अपने मालिक ते, ये दुख का अंत भी उहदी रहमत नाल जरूर होएगा, ये परेशानी का अंत भी उहदी कृपा नाल जरूर होएगा, मैनू कामयाबी भी उहदी रहमत नाल जरूर मिलेगी। मैं घबराना नहीं है, बल्कि मैं मेहनत करनी है, स्टैप अगे बढ़ाना है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि जदों इंसान मुश्किलों को देख के ना घबरा के रुक जाता है तो फिर नुकसान किहदा हुंदा है? वो बंदा उत्थे दा उत्थे रह जाता है। तो जिहड़ा मुश्किलों तो डरदा नहीं है, एक रब दे भरोसे दे कदम अगे बढ़ाता है कि जे मुश्किल है भी मैं इहदे नाल लड़ना है, और जदों इंसान जांदा है मुश्किल दे नाल लड़दा है, टकरांदा है, तो फिर जे भरोसा अपने भगवान ते है तो भगवान की शक्ति और रब की शक्ति की करदी, वो तुहानू टुटण नहीं दिंदी, हारन नहीं दिंदी, बल्कि मुश्किल की हार हुंदी और तुसीं वो मुश्किल नूं चीरदे होए अगे वध जांदे हो। ताही तो एक डायलॉग है ना कि डर के आगे कह दियो, तो जे हुण डर के रुक गए उत्थे, हुण फर्ज कर लो एक आदमी ने अगे जाना है,
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਹੈ ਗਲੀ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਡਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰਤਾਂ, ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਰਦ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਚਲੋ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਭਾੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਧਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਂਢ ਹੈ। ਸਾਂਢ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਂਢ ਹੁੰਦੇ ਪਾਗਲ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਫਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਢ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਂਢ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਚੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ, ਮਾਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਤੇ ਨਾ ਚੜ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਟੀ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਲਦੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਂਢਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੌੜੀ ਤਾਂ ਸਾਂਢ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਰਨਾ, ਤੂੰ ਖੜ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ, ਸਾਂਢ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਚਾਏਗਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਂਢ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂਢ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਔਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਔਰਤ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਂਢ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਮਿਰਕਲ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਲਦੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਹੇ ਰੱਬਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੈ? ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਪਣੀ ਕੱਢ, ਟਾਇਰ ਬਦਲ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ
ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਂਢ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਢ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲੈ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੋਜਤ ਸਭ ਫਿਰੇ, ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ में नहीं घट में मिलेगा आन। कि जद भी होना मिलना तेनू अंदरों मिलना है। मंदिरां मस्जिदां तो युक्ति मिल सकती है, पर मुलाकात भगवान ना तां अंदर ही होनी है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए तुहाडे अंदर है वो शक्ति बैठी जिहने तुहानू पैदा कीता है, जिहनू परमात्मा प्रभु मालिक कहा जाता, तुहाडे अंदर है वो शक्ति। बस वो शक्ति नू पहचानो, उत्ते विश्वास करो, फिर देखो ना मुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। जिद्दां असीं एक शेर कही दा इत्थे कहांगे, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर टूट भी जाए तो वो उदास नहीं होती। जरा हुण गौर करना, कदी किसी चिड़िया के आलने नूं देखो, जे तुसीं उहदा आलना चक के सुट भी दोगे ना तो उन्हें रोना नहीं है, उदास नहीं होना, बल्कि दोबारा तिनका तिनका इकट्ठा करके आलना बनाना शुरू कर देना। उन्हें एवं टाइम नहीं खराब करना। बंदे नूं की हुंदा है, हाय मेरा ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਾਏ ਦਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ चिड़िया तो सानू ये शिक्षा लेनी चाहिए है कि चिड़िया का घर टूट भी जाए तो वो उदास नहीं होती। उदास होके नहीं बहती, वो एवं रोंदी नहीं है, वो टाइम नहीं खराब करती कि हाय मेरा की बनेगा, केड़ा जालिम सी, केड़ा पापी सी ना कर, नहीं, वो अपनी फिर देखती है नहीं, दोबारा जाती है, तिनका तिनका इकट्ठा करके आलना बनाना शुरू कर देती है। इसलिए इत्थों ऐसी भी शिक्षा लैनी है कि जीवन च कोई नुकसान हो गया ना, उहदे बारे ज्यादा सोच सोच के टेंशन नहीं लेनी। शिक्षा लो कि इदा नुकसान होया सी, अगे तो मैं ये चीज तो बचना है, पर हुण मैं उहदे बारे सोचना नहीं है, होर मेहनत करनी है ताकि जो पिछे घाटे हो गए अगे हुण वो घाटियां नूं वाधियां च बदलां। समझदे हो कि नहीं? इसलिए इन्ना साडे अंदर एक विश्वास अपने मालिक ते होना चाहिए कि जिहड़ा पहला देण वाला है हुण भी वो देगा। मैं टेंशन क्यों लैनी, चिंता क्यों करनी? इसलिए सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती। जिहड़ी सपनियां दी मंजिल है ना, जे साडा कोई भी सपना है उन्होंने पाना होवे तो मेहनत तो उहदे वास्ते करनी पैंदी। बैठे बिठाया सपने नहीं पूरे हुंदे कदी भी, बैठे बिठाया सिर्फ उही सपने पूरे हुंदे जिहड़े साडे नैगेटिव हुंदे है। पता नैगेटिव सपने किहड़े हुंदे? हाय किते बीमारी ना लग जाए, हाय किते चोर ना आ जाण, हाय किते घर दा नुकसान ना हो जाए। इदां दी सोचां बैठे बिठाया नहीं पूरीआं हुंदियां है, क्योंकि सोची जाओ तो एक दिन पूरा हो भी जाना। फिर बंदा कहता देखिया जिहड़ा मैनूं डर सी हो गया, जो मैं सोचदा सी हो गया, ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ करनी पैनी है। इसलिए सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर टूट भी जाए तो वो उदास नहीं होती। भरोसा रखना खुद पर और खुदा पर, फिर वो भी मिल जाएगा जिसकी कोई आस नहीं होती। याद रखना सारे कि अगर अपने आप ते अपने रब दी रहमतां ते भरोसा रखांगे ना, तो फिर वो भी चीज सानू मिल जाएगी जिहदे बारे कदी बंदा कहना मैं तो सोचिया भी नहीं सी, इन्ना मैनू मेरे रब ने दे दिता। वो कहते तू भरोसा किया तो फिर इन्हू इन्ना देना है कि तेरी सोच तो भी जिदा आंदी ना, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी
औकात नहीं, जे तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं है। तो ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡੀ, ਹੱਥ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡੇ, ਆ ਜਰਾ ਕੋਈ ਨਗ ਦੇ ਦਿਓ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਨਗਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਆ ਨਗਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਚੁਰਾਹੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਧੂਰ ਰੱਖਦੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਾਮਾ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਆ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਾਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੱਸ 'ਚ? ਯਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਆ ਕੁੜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਬੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਬੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰੂੰ, ਫਿਰ ਲਵਾਈ ਜਾਊਂ ਵਿਜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੂੰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਖੁੰਖਾਰ ਤੋਂ ਖੁੰਖਾਰ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ, ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਹੈਂ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਪਲੇਨ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਲੈ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਤਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਆ ਜਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੀਏ, ਚਾਹ ਪੀਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਸੀਕਰਨ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵਸੀਕਰਨ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੋਟ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ? ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ATM ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਬੁੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਿਆ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਰਾਮਦ। ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਪੈਸਾ ਕੀ ਤੂੰ ਕਢਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਹੈ ਜਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਵਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਦੋ, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚਾਹੇ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਪੱਛਮ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਦੋ, ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੰਨੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਸੋਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਝੂਠੇ ਜਗ ਪਤਿਆਏ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਝੂਠੇ ਜਗ ਪਤਿਆਏ। ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਗੋ ਰਸ ਫਿਰੇ, ਮदिरा ਬੈਠ ਬਿਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ।
बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि भरोसा रखना खुद पर और अपने खुदा पर, फिर वो भी मिल जाएगा जिसकी कोई आस नहीं होती। हाँ, रब ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈ, ਜਾਂ ਪਾਲਕ ਖਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਕੀਨ ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਦਾ ਵਧਿਆ? ਜਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਵਧਿਆ ਨਾ? ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਚ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ, ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, क्योंकि हर मर्ज का इलाज नहीं मिलता दवाखाने में। दवाखाना कहते हॉस्पिटल नू। हर मर्ज का इलाज नहीं मिलता दवाखाने में, कुछ दर्द मिट जाते हैं फकीरों के पास आने में। कुछ ऐसे दर्द रोग होंगे ने फकीरां दे कोल आने नाल ही दूर हो जाते हैं। बस साडे अंदर प्यार विश्वास होना चाहिए है। सो विश्वास रखो, अपने अंदर भरोसा रखो, तो फिर तुसी देखो जीवन च किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। आने वाला समा खुशियां रहमतां बरकतां भरिया होएगा। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। और मालिक तुहाडे दिल च इन्ना प्यार, इन्ना विश्वास पैदा कर देन ताकि तुसीं ये जिंदगी खुशी दे नाल, आनंद दे नाल अपने मालिक दियां रहमतां दे नज़ारे लैंदियां गुजार सको और तुहाडे जीवन च सदा हसी मुस्कुराहट खुशी बनी रहे और अपनी कृपा दया मेहर वो मालिक हमेशा तुहाडे ते बनाए रखे। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना।